ቁርአን በጥልቀት የተብራራ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ተውሂድን ከሽርክ የሚለይ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ከመብራራቱ የተነሳ ሌላውን ነገር የሚያብራራ። ቁርአን ስላንተ ምን ይላል? በነፍስና በሩህ መካከል ያለው ልዩነት ቃላት እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። ቁርአን ውስጥ ሩህ ትወጣለች የሚል ጥቅስ አንብባችሁ ታውቃላችሁ? ጅስም፣ በደን፣ ነፍስ፣ ሩህ بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. هذه برنامجكم كتاب فصلت يتبرر مصحف إلى الرئاساتين كتاب فصلت سورة فصلت مراف 41 قطر 3 ላይ ያለ አያ ነው። يقول الله تبارك وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم يقرآن مصدر منجو يوردو الرحمن الرحيم كونه الله زندنو كتاب فصلت إلى آياتوቹ የተብራሩ የሆነ መጽሐፍ ነው ይላል። كتاب فصلت አያቶቹ የተብራሩ የሆኑ መጽሐፍ ኪታብ ሙፈሰል የሆነ የተብራራ የሆነ መጽሐፍ ነው ቁርአን። በዚህ ተከታታይ ፕሮግራማችን ውስጥ የምንቃኘው ከመደበኛው የቁርአን ጥናታችን ወጥተን ቁርአን ኪታብ ሙፈሰል ቁርአን የተብራራ መጽሐፍ ለመሆኑ ቁርአንን ለመረዳት ቁርአን ያቀረባቸው ፊሎሶፊዎች ምንድናቸው? What are the philosophy to understand the Quran? ቁርአንን ለመረዳት ፊሎሶፊዎቹ ምንድናቸው? What are the methodologies to understand the Quran? ቁርአንን ለመረዳት መከተል የሚገባን ሜቶዶሎጂ ምንድናቸው? ቁርአንን ለመረዳት የቁርአንን የመረዳት ሜቶዶሎጂውን፣ ፊሎሶፊውን፣ መንገዱን የሚነግረን ራሱ ቁርአን። ለምሳሌ አላህ ቁርአኑን አውርዶ ኪታቡን አውርዶ ሲያበቃ ኪታቡን የምንረዳበትን መንገድ ባይጠቁመን كيف راح نفهم آيات البينات آياتوቹ እንዴት መረዳት የምንችለው? ስለዚህ አላህ ኪታብ ሙፈሰል የሆነ ኪታብን ያወረደው የተብራራ የሆነ መጽሐፍን ያወረደው የተብራራ የሆነውን ኪታብ ሙፈሰል ቁርአንን የምንረዳበትን ሜቶዶሎጂ መንገዶችን ደግሞ ጠቁመናል። እነዛን የጠቆመንን መንገዶች ምን እንደሆኑ በዛሬ ክፍል አንድ ፖይንት ብቻ ነው ማነሳላችሁ። አንድ ፊሎሶፊ there is አንድ ፊሎሶፊ ያነሳላችኋለሁ። ቁርአን ይሰጠን ቁርአንን የመረዳት መንገድ አካፍላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ቁርአን ኪታብ ሙፈሰል መሆኑ ራሱ ምስክርነት የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ሱረቱል አንዓም ምዕራፍ 6 ቁጥር 114 ላይ አፈገይረ አላሂ አብተጊ ሐከመን ከአላህ ውጪ ያለ አካል ፈራጅ ዳኛን እሻለውን ወሁወ ለዚ አንዘለ ኢለይኩሙል ኪታብ ሙፈሰላ ወሁወ ለዚ አንዘለ ኢለይኩም ወርሱ ወደ እናንተ ዘንዳ መጽሐፍን ያወረደ ነው። ኪታቡ ሙፈሰላ የተብራራ የሆነ መጽሐፍ وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا مفصل مفصل اسم مفعول ተብሎ ይጠራል። well detail explain የተደረገ መጽሐፍ በጥልቀት የተብራራ መጽሐፍ ቁርአን በጥልቀት የተብራራ መጽሐፍ ነው። ሱረቱ አንዓም ምዕራፍ 6 ቁጥር 114 ላይ يقول الله عز وجل في سورة الأنعام مراف 6 قطر 126 لك أنعام مراف 6 قطر 126 لك وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لقوم يذكرون ما استوى لم يشو هزبوج آياتوچو أبرارتنا قد فصلنا آياتوچ already in great detail explain ተደርገዋል። ሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 52 ላይ ሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 52 ላይ አያ عظيمة وجميلة جدا
እኔ ዘንዳ በጣም ተወዳጅ ከሆኑ የቁርአን አያቶች መካከል አንዱ ሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 52 ነው። يقول الله تبارك وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله تعالى منزل الكتاب مصحف يورد الله يقول من إلى الله ولقد جئناهم بكتاب በመጽሐፍ ወደ እነሱ መጣንላቸው ይላል። ማለትም መጽሐፍን በመልእክተኛ አማካኝነት ወደ እነሱ መጣንላቸው ማለት ولقد جئناهم بكتاب فصلناه እኛ ቢኑን العظمه الله ራሱን እኛ ብሎ ይጠራል። ቢኑን العظمه እኛ فصلناه على علم based on knowledge በእውቀት ላይ የተመሰረተ ማብራሪያ ሰጥተንበታል። በእውቀት ላይ የተመሰረተ ዲቴል የተብራራ ነው። فصلناه على علم كتاب مصدره من الله مفصل بعلم الله كيف يكون ذلك الكتاب بالله እውቀት በጥልቀት የተብራራ መጽሐፍ ምን ያህል የተብራራ እንደሆነ ግን አስበዋል። ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول الله في سورة الفصلت مዕራፍ 41 መግቢያ ላይ ቀራውት አያ ከቁጥር 1 እስከ 3 حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب تنزيل من الرحمن تنزيل عظيمة أصدناك يهونا revelation ملكوتي مجلت مصدره من الرحمن الرحيم كالرحمن الرحيم يهونا كتاب magnificent يهونا بوكنا سوستنيو آية كتاب magnificent يهونا ታላቅ የሆነ መጽሐፍ ነው። كتاب فصلت آياته آياتوቹ in great detail የተብራሩ ነው። كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا يقرأ باللغة العربية قرآنا عربيا لقوم يعلمون لم يقوتوا للدوشلة ثمة فرق بين الكتاب والقرآن قرآن እና كتاب ሲባል በሁለቱ ልዩነት አለ። قرآن راسو كتاب ነው كتاب راسو قرآن ነው። ነገር ግን قرآن لما يقول لك قرآنا عربيا قرآن ብሎ ሲጠራው ሊያስተላልፈው የፈለገው መልእክት አለ። كتاب ብሎ ሲጠራው ሊያስተላልፈው የፈለገው መልእክት አለ። አያውን ተመልከቱ ሱረቱ ፉሲለት كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لم يقل كتابا عربيا አይደል? ለምሳሌ ሱረቱ ዩሱፍ ላይ አሊፍ ላም ራ تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لم يقل كتابا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن ውስጥ ብዙ ኪታብ ነው ያለው فيها كتب قيمة يقول في سورة البينة فيها كتب قيمة በርካታ የሆኑ ኩቱቦች አሉ ይላል ቁርአን ውስጥ ምን ማለት ነው? يوما من الأيام يوما من الأيام ራሱን የቻለ ቢያንስ 3 ሰዓት 4 ሰዓት የሚፈጅ ፕሮግራም ነው كتاب في القرآن الكريم. الفرق بين الكتاب والقرآن 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይፈጃል። ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። على كل حال ግን كتاب ምንድነው? مفصل ነው። قرآن يقرأ باللغة العربية قرآنا عربيا لقوم يعلمون. መልካም ሁለት አያቶች ልጨምርላችሁ ሁለት አያቶች ሱረቱ ጣሪቅ ከዚህ በፊት ስንማር ዲቴል አይተናል። إنه لقول فصل يفصل بين الحق والباطل يفصل بين النور والظلمات يفصل بين التوحيد والشرك يفصل بين الحلال والحرام كتاب مفصل إنه لقول فصل. قرآن እውነትን ከሐሰት የሚለይ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ሐላልን ከሐራም የሚለይ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ተውሂድን ከሽርክ የሚለይ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ብርሃንን ከጨለማ የሚለይ መጽሐፍ ነው። إنه لقول فصل ቁርአን ከመብራራቱ የተነሳ ሌላውን ነገር የሚያብራራ يقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة سورة القيامة ምዕራፍ 75 ከቁጥር 16 ጀምሮ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا ማብራራቱ በእኛ ላይ ነው። መልእክተኛው ታዲያ ምንድነው የሚያብራሩት? የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያብራሩት በንግግራቸውም ይሁን ላሐት በአስተውል በንግግራቸውም ይሁን በተግባራቸው ተጥቢቅ ሸርዒ ነው። የአላህን ኪታብ ተጥቢቅ ሸርዒ ፕራክቲካሊ በተግባር
ኢምፕሊመንት ሆኖ በተግባር ተገልጦ ሲንቀሳቀስ ታየዋል። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኪታቡን በማስተማር ጉዳይ ላይ ያላቸው ድርሻ ምንድነው? ኢለል በላጉል ሙቢን አያቶቹን ሙቢን ማድረግ በላግ ነው። ከዛ ሪች መሆን ነው አይደል? በላጉል ሙቢን በላግ ልብን የሚደርስ የሆነ መልእክት ማድረስ ማለት ነው። በላግ ኢለል በላጉል ሙቢን። ከዛ ውጪ የአላህን አያቶች መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተግባር ይኖሩታል። ተጥቢቅ ሸርዕያ ኢምፕሊመንት ይደረጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቴዎሬቲካል ብቻ ሳይሆን ቁርአን ኢት ኢዝ ሰምቲንግ ፕራክቲካል ነው። አይዲያሊስቲክ መጽሐፍ ብቻ አይደለም፣ የሐሳብ መጽሐፍ ሳይሆን የሚኖር መጽሐፍ ነው። የሚኖር መጽሐፍ መሆኑን ደግሞ በመልእክተኛው ተገልጦ ተዋለ። ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰነቱን ሊመን ካነ የርጁ ሱረቱል አሕዛብ ምዕራፍ 33 ላይ የመልእክተኛው በተግባር የተገለጠው ነገር ምንድነው? ተጥቢቅ ሸርዒ ነው። መጽሐፉ በራሱ ምን ያለ ነው? የተብራራ። መልካም። በራሱ የተብራራው መጽሐፍ ቁርአንን ለመረዳት ወራድ ፊሎሶፊ ወራድ ሜቶዶሎጂ ሜቶዶሎጂዎቹ ምንድናቸው? መንገዶቹ ምንድነው? ከመንገዶቹ መካከል አንዱ ቁርአንን ለመረዳት ከመንገዶቹ መካከል አንዱ ተፍኪክል ሙስጠላሃት ተፍኪክል ሙስጠላሃት ቢማና ዲኮንስትራክቲንግ ተርሚኖሎጂስ ቃላቶችን በትኖ ማየት ያስፈልጋል። ቃላቶችን በትኖ ማየት ያስፈልጋል። አለም የቁል ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ኪታቢሂል ዐዚም አሊፍ ላም ራ ቲልከ አያቱል ኪታቢል ሙቢን ኢና አንዘልናሁ ቁርአነን ዐረቢየን ለዐለኩም ተዕቂሉን ሱረቱል ዩሱፍ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 በአረብኛ ቋንቋ ነው ቁርአን የወረደው። ሱረቱ ሹዓራ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 193 ጀምሮ እስከ 196 ያሉ አያቶችን ብታዩ ሱረቱ ሹዓራ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 193 ጀምሮ ወኢነሁ ለተንዚሉ ሚን ረቢል ዓለሚን ነዘለ ቢሂ ሩሑል አሚን ዐላ ቀልቢከ ሊተኩነ ሚነል ሙንዚሪን ቢሊሳኒን ዐረቢይን ሙቢን ቢሊሳኒን ዐረቢይን ሙቢን በአረብኛ ቋንቋ የወረደ መጽሐፍ ነው። ቁርአንን ለመረዳት ከሚያስፈልጉ መሳሪያዎች መካከል አንዱ አንተ ላዝም ታረፍ ትጥቂን ሉገል አረብያ አረብኛ ቋንቋ ማወቅ ግድ ይልሃል። በላጋ፣ ናሑ፣ ሰርፍ፣ መንጥቅ፣ ተፍኪክል ሙስጠላሃት፣ ዲኮንስትራክቲንግ ተርሚኖሎጂስ ቃላቶችን ነጥለህ ማየት መቻል አለብህ፣ ማወቅ አለብህ። ለምሳሌ ዛሬ ከምንማረው ትምህርት መካከል ማ ሁወል ፈርቅ በይነ ነፍሲ ወሩህ ማ ሁወል ፈርቅ በይነ ነፍሲ ወሩህ በነፍስና በሩህ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ما هو الفرق بين الجسد والجسم والبدن؟ ما هو الفرق بين الإنسان والبشر؟ ما هو الفرق بين الكتاب والقرآن؟ مصطلحات terminology detail explain ካልተደረገልህ ካልተብራራልህ በቁርአን መነጽር ካልቃኛኸው ነፍስ ማለት ሩህ ነው፣ ሩህ ሲልህ ነፍስ ማለት ነው፣ በሸር ሲልህ ኢንሳን ነው፣ ኢንሳን ማለት በሸር ነው፣ ጀሰድ ማለት በደን ነው፣ በደን ማለት ጅስም ነው። የተዛባ መልከታ ነው የሚኖረው። ለምን መሰለ? ቁርአንን ለመረዳት የመጀመሪያው የሚያስፈልገው ተፍኪክል ሙስጠላሃት ተርሚኖሎጂዎችን ማብራራት የሚያስፈልገው ለምንድን ታውቃላችሁ? በተርሚኖሎጂዎች በቃላቶች ጀርባ ያለው ምንድነው? ከቃላት ጀርባ ያለው ምንድነው? ኮንሴፕት። ከቃላት ጀርባ ምንድነው ያለው? ኮንሴፕት። ለምሳሌ ፍቅር የሚል ቃል አለ። ፍቅር ከሚለው ቃል ጀርባ ኮንሴፕት አለ የለም? አለ አይደል? ወጀዐለ በይነኩም መወደተን ወራህማ ይላል። ለምሳሌ ቁርአን መወዳና ራህማን በእናንተ ላይ በባልና በሚስት መካከል አድርጓል ይላል። መወዳ ሌላ ነው፣ ራህማ ሌላ ነው። ይሄን የምታውቀው መቼ ነው? መወዳ የሚለውን ሙስጠላሃ ስትረዳ፣ ራህማ የሚለውን ሙስጠላሃ ስትረዳ እንጂ መወዳ ራህማ አይደለም፣ ራህማ መወዳ አይደለም። ወጀዐለ በይነኩም መወደተን ወራህማ ብሏል። መወዳ ሌላ ነገር ነው፣ ራህማ ሌላ ነገር ነው። መወዳና ራህማ መለያየታቸው ብቻ ሳይሆን ፍቅርና እዝነት መለያየታቸው ብቻ ሳይሆን መወዳ የሚለው ቃልን ስትሰማ ከሱ ተርም ጀርባ ምን አለ? እሳቤ አለ። ፍቅር የሚባል እሳቤ። ራህማ አለ። ከራህማ ጀርባ ምን አለ? ራህማ የሚባል እሳቤ አለ። ቃላቶችን ካልተረዳን፣ ተርሚኖሎጂዎችን ካልተረዳን it's impossible for you to understand concepts። እሳቤዎችን መረዳት አትችልም። ምን መረዳት አትችልም? እሳቤ መረዳት አትችልም። ምክንያቱም words or terms carries concepts። ምክንያቱም ቃላቶች ወይም ደግሞ ተርሚኖሎጂዎች የተሸከሙት ሐሳብ ነው። ግልጽ ነው። ሰው የጠራ መፋሂም እንዲኖረው የጠራ ግንዛቤ እንዲኖረው ምን ማወቅ አለበት?
የቃላቶችን ትርጓሜ ማወቅ አለበት፣ ተርሚኖሎጂዎችን ማወቅ አለበት። ምሳሌ ሱረቱል ሂጅር ምዕራፍ 15 ቁጥር 1 ላይ አሊፍ ላም ራ ቲልከ አያቱል ኪታቢ ወቁርአን ሙቢን ይላል። ቲልከ አያቱል ኪታቢ ወቁርአን ሙቢን ኪታብ ተብሏል፣ ቁርአን ተብሏል። ቲልከ አያቱል ኪታቢ ወቁርአን ሙቢን ቢማና ሰመተ ፈርቅ በይነል ኪታብ ወልቁርአን ሙቢን። ኪታብ ሲለን ለማለት የፈለገው ነገር አለ፣ ቁርአን ሙቢን ሲለን ለማለት የፈለገው ነገር አለ። ኖ ኪታብ ማለት ቁርአን ነው፣ ቁርአን ማለት ኪታብ ነው خلاص። ላ እንደዛ ቢሆን ኖሮማ ላ ይፈርቅ አይለየውም ነበር። ቲልከ አያቱል ኪታቢ ወቁርአን ሙቢን ብሏል። ስለዚህ ለማለት የፈለኩት ነገር ምንድነው? one of the ways to understand the Quran ቁርአንን ለመረዳት የምንጠቀምበት ሜቶዶሎጂ ቁርአን ውስጥ አላህ ያስተማረን አንዱ ተርሚኖሎጂ ቃላቶችን ተፍኪክ መደረግ አለባቸው፣ ዲኮንስትራክት ተደርገው በጥልቀት መታየት መቻል አለባቸው። ለዚህ ማስረጃ ምንድነው ካላችሁኝ፣ ማስረጃ ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 104 ላይ ይሄን አያ በደንብ ያዙ። ይኸውልህ ቃላቶች የሞትና የህይወት ያህል ልዩነት ይፈጥራሉ። የሞትና የህይወት ያህል አላህ የሚገርም ስለ ቃላቶች የሚገርም ነገር ነው የሚያስተምረን። አሁን تفكيك المصطلحات شوف كل شيء نحن نقول بديكم تعرفوا نحن نقول بالعلم كل ነገር እዚህ መንበር ላይ የሚነገራችሁ ነገር ማስረጃ ቁርአናዊ ማስረጃ መሰረት ያደረገ በእውቀት የተሞላ ነገር ነው የሚቀርበው። هكذا احتباطيا ما راح نقول شيئا عن القرآن الكريم በቁርአን ጉዳይ ላይ በዘፈቀደ ዝም ብሎ የምንናገር አይደለም። ለማ አጉለክ እኔ ቁርአንን ለመረዳት ሙስጠላሃት ወሳኝ ነው፣ ማብራራት ቃላቶችን ማየት አለብን፣ ከቃላቶች ጀርባ እሳቤ አለ ብዬ ስነግራችሁ በዘፈቀደ ከልብ ወለድ አይደለም። ቁርአንን መሰረት አድርገን ተመልከት አላህ ምን እንደሚል 104ኛው አያ ሱረቱል በቀራ ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ እምነትን የተቀበላችሁ አማኝ ሆናችሁ አማኞች አምነናል ያላችሁ ያ አዩሃ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا راعنا اتبلوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يلوكنس انظرنا بلوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا راعنا اتبلوا ስለዚህ እንዳንል የታዘዝነው ቃል ምንድነው? ራዒና እንድንል የታዘዝነውስ ወቁሉ እንዙርና ግን ምን በሉ እንዙርና። ኦኬ መጀመሪያ ራዒና ማለት ነው እንዙርና ማለት ነው። በአረበኛ ቋንቋ ራዒና ማለት እኛን ተመልከተ ማለት ራዒና ተመልከተ ማለት ነው። ራዒና give us attention ትኩረት ስጠን ማለት ነው። እንዙርና ማለትስ እንዙርናም ተመልከተን ማለት ነው። እንዙርና ተመልከተን ማለት ነው። እንዙርና ትኩረትን ወደኛ አድርግ ማለት ነው። ሁለቱም ቃል በትርጓሜ ደረጃ ተመሳሳይ ነው። ያ አዩሃ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم። شوف የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና በነበሩበት ጊዜ ሱረቱል በቀራ መዲና የወረደች ሱራ መዲና በነበሩበት ጊዜ አይሁዶቹ መልእክተኛው ላይ በማሾፍ በማላገጥ ራዒና የሚለውን ቃል ራዒና የሚለውን ታሪካዊ ዳራ ያለው ይሄ አያ ባይዘው ያ አዩሃ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ራዒና አትበሉት እንዙርና በሉት መልእክተኛውን ነው። ለሰሃቦች የተሰጠ እምነትን ለተቀበሉ ለሰሃቦች የተሰጠ ትዕዛዝ ነው። ኦኬ ግን ምን አትበሉ ተብለዋል? ራዒና ምንድነው በሉ የተባሉት? እንዙርና። ምንም እንኳን ራዒና ማለት ምን ቢሆንም እንዙርና ቢሆን ለምን? ምክንያቱም በአይሁዶቹ በሂብራውያን ቋንቋ ራዒና እስላጉን ይቀይሩታል። እነሱ እስላጉን ሲቀይሩት ፕሮናንሴሽኑ the way የሚነበብበትን መንገድ ሲቀይሩት እርግማን ነው። the word itself ነው ራዒና just a little bit እስላጉን ነው የሚቀይሩት። pronunciation ነው የሚቀይሩት። ከዛ ስድብ ነው የሚሆነው በእነሱ ቋንቋ። ከእንደዚህ አይነት ነገር ነፃ እንዲወጡ ሞኪንግ ማሾፍ ማላገጥ ከዋናው መልእክት የተሳሳተ ግንዛቤ ሊሰጥ ከሚችል
የቃላት ጨዋታ እንዲወጡ ያ አዩሃ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا انظرنا የሚለው ቃል ወደ እስላንጉን ቀይሬ ወደ ሌላ ትርጓሜ እሰጣለሁ ብትል ብትሞክር አትችልም። አረበኛ ቋንቋና ሌላ ቋንቋ ተመሳሳይ የሆነ ምሳሌ በአማርኛ ቤት ምንድነው? ቤት ነው። ግን ቤት እኮ አስሉ እኮ አረበኛ ነው። ስለዚህ በአማርኛ ቤት ምንድነው? መኖሪያ ነው። ባይዘው መኖሪያ ነው። አረበኛ ግን ተከትሎት ሄዶ መኖሪያ ቤት ብሎ ተብሏል። መኖሪያ ተብሎ ሲያበቃ መኖሪያ ቤት ነው የሚለው። ቤት እኮ አረበኛ ነው። ወይስ ጀዐልነ البيت مثابة للناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ተግባብተና አሁን ተመልከት አላህ ሙስጠላሃት ተርሚኖሎጂዎች words have got power ቃላቶች ጉልበት እንዳላቸው ከቃላቶች ጀርባ እሳቤ እንዳለ እያስተማረን ነው። ጭራሽ ምን አትበሉ ተብለናል? ያ አዩሃ الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ለምን ራዒና የሚለው አረበኛ ቃል በዕብራውያን ቋንቋ ወይም በአይሁዶች ቋንቋ እስላጉ ተቀይሮ ስድብ ይሆናል። ከዛ ለመዳን ወቁሉ እንዙርና ያ ማለት ነው። ቃላት እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። አገኛችሁኝ ሐሳብ ቢናአን አላ ዛሊክ በዚህ ላይ ተመስርቶ ማ ሁወ الفرق بين الجسد والجسم وبدن نفس والروح والإنسان والبشر እያለ ይቀጥላል። ዛሬ ይህንን መሰረት አሁን የተናገርኩትን ነገር መሰረት አድርገን ከዚህ በኋላ ኪታቡን ፉሲለት በሚለው ፕሮግራም ስር የምናብራራው በአጠቃላይ የመጀመሪያው ቁርአን ራሱ ሙፈሰል የሆነ መጽሐፍ ነው፣ የተብራራ የሆነ መጽሐፍ ነው እና ቁርአንን ለመረዳት ከምንጠቀምበት ሜቶዶሎጂዎች መካከል አንዱ ለረጅም ጊዜ የምናየው ተፍኪከል ሙስጠላት ነው። ይሄ ብቻ ነው ማለት ግን አይደለም። ቁርአንን ለመረዳት ከሚያስፈልጉ ሜቶዶሎጂዎች መካከል አንዱን ነው እንጂ እየቃኘን ያለ ነው። በጣም ብዙ ሜቶዶሎጂዎች አሉ። በጊዜ ሂደት ውስጥ ያው እየመዘዝን እያወጣን እናያቸዋለን ማለት ነው። ሁሉም በቦታው ኢንሻአላህ። ዛሬ የምናነሳው የሰው ልጅ አወቃቀር በቁርአን አስተምሮ ሙከወመቱል ኢንሳን ከቁርአን ፊል ቁርአኒል ከሪም ቁርአን ውስጥ የሰው ልጅን አወቃቀር እናያለን። ይኸውላችሁ ኢንሳን ላዝም ያዕረፍ ዐን ነፍሲሂ የሰው ልጅ ስለራሱ ማወቅ መቻል አለበት። ሱረቱ ሸምስ ኦልሞስት ብዙ ሰዓት ነው የወሰደው፣ 8 ሰዓት ምናምን ይመስለኛል። ሱረቱ ሸምስን ስናብራራ የሱረቱ ሸምስ ማዕከላዊ አስተምሮት ቀድ አፍለሐ መን ዘካሃ ወቀድ ኻበ መን ደሳሃ ነበር። ስለ ነፍስ አጀንዳ ነበር ኢን ዲቴይል የቃኘ ነው አይደል? ስለ ነፍስ በዚህም ፕሮግራም ላይ በጣም በጥልቀት እናያለን። በተለይ በጣም ብዙ ሰው ማወቅ የሚገባው ነገር ብዬ የማምነው ሰው ማወቅ ይፈልጋል ብዬ የማስበው ማ ሁወ الفرق بين النفس والروح በነፍስና በሩህ መካከል ያለው ልዩነት። አረበኛ ቋንቋ ሊትሬቸር ስነ ጽሁፍን ብታይ ኦኬ፣ የአረበኛ ስነ ጽሁፍ በፊልም መልኩ ሊሆን ይችላል፣ በድራማ መልኩ ሊሆን ይችላል፣ ቲያትር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። ነፍስ ሩህ ናት፣ ሩህ ነፍስ ናት። ጠለዓት ሩሑ ፋተት ሩሑ ወጣች ይላል። ሩሑ ወጣች። ቁርአን ውስጥ ሩህ ትወጣለች የሚል ጥቅስ አንብባችሁ ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ኩሉ አርዋሒን ዛኢቀቱል መውት የሚል ጥቅስ አለ ቁርአን ውስጥ? ላ ይውጀድ። ምንድን ነው የሚለው? ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል ነፍስ፣ ሁሉም ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ነው እንጂ የሚለው ኩሉ አርዋሒን ዛኢቀቱል መውት አይለው። አርዋህ በአጠቃላይ ሞትን ይቀምሳሉ አይለው። ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ካለ ነፍስ ኮምፕሊትሊ ከሩህ የተለየች ናት። አስለን ሲጀመር ቁርአን ውስጥ ለሩህ ጀምዕ ቁጥር የለውም። አርዋህ የሚባል ነገር የለም ቁርአን ውስጥ ሩህ እንጂ። ወየስአሉነከ አኒል አርዋህ ይላል አኒ ሩህ። ቁርአን ውስጥ ብትፈትሹ አርዋህ የሚል ጥቅስ ላ ዩደል ጀምዕ ሊሩህ፣ ለሩህ ብዙ ቁጥር የለውም ቁርአን ውስጥ። ቁርአንየን ናህና ነተከለም ቁርአንየን ከቁርአን ፐርስፔክቲቭ አንፃር ነው የምንናገረው። ተጋተነ ቁርአን ፕሪንሲፕሎችን ያስቀምጣል። ማንኛውንም መፋሂም ኮንሴፕት ለመረዳት ዝግጁ የምንሆነው ቢናኢን አላ ኪታቢላህ ነው፣ በአላህ ኪታብ ላይ መሰረት አድርገን። ተግባብተናል።
ስለዚህ ሙከውመቱል ኢንሳን የሰው ልጅ ስሪቱ ምንድነው ብለን ቁርአንን እንጠይቃለን። ምክንያቱም አንተ ላዝም ታረፍ عن نفسك አንተ ስለ ራስህ ማወቅ አለብህ። you have to understand yourself, you have to know yourself። ስለ ራስህ ማወቅ አለብህ። من عرف نفسه عرف ربه አረቦቹ እንደሚሉት ነው ራሱን ያወቀ ሰው ጌታውን ያውቃል። you need to understand yourself physiologically አካልህን፣ psychologically ስነልቦናህን፣ spiritually መንፈሳዊ ማንነትህን፣ personalityን፣ character, everything ያንተን ስላንተ ጉዳይ full package ማወቅ መቻል አለብህ። ተግባብተናል? አሁን አንድ ሰው ሶስት ቃላቶች ብንሰጠውና ከነዚህ ከሶስቱ ቃላቶች አንተን የሚገልጽ የቱ ነው ቢባል፣ አንደኛ በደን፣ ሁለተኛ ጅስም፣ ሶስተኛ ጀሰድ። አንድ ሰውን ጠራ ነው አንተ በደን ነህ፣ አንተ ጅስም ነህ ወይስ አንተ ጀሰድ ነህ ብለን ብንጠይቀው የሚሰጠን መልስ አለ። እሱ የሚሰጠን መልስ እንዳልኩት ከአረብኛ ስነ ጽሁፍ አንፃር እስከዛሬ የሚያውቀው መሰረት አድርጎ ሊነግረን ይችላል። ወይም በስሚ ስሚ የሰማውን እኔ በደን ላይ ሊል ይችላል፣ ወይ እኔ ጅስም ነኝ ይላል፣ ወይ እኔ ጀሰድ ነኝ ይላል። ኦኬ هذا انت تقول عن نفسك አንተ ስለ ራስህ የምትለው ነው። ምንም ይሁን ምን ከሶስቱ መርጠህ ቁርአን ስላንተ ምን ይላል? ለምሳሌ አንተን ቁርአን ጀሰድ ነህ ነው የሚለው፣ ጅስም ነህ ነው የሚለው፣ በደን ነው የሚለው። እርግጠኛው የሚነግሩ ሶስቱም አይደለም። ሶስቱም ስያሜ አንድ አይደለም። ምክንያቱም ለማ የጉለ ጀሰድ ተማመን ከጅስም ፈርቅ ነው። ቁርአንን ከምንረዳበት ይሄንን ከስራ አስገቡልኝ። ቁርአንን ከምንረዳበት መንገዶች መካከል አንዱ ተፍኪክል ሙስጠላሃት ነው ብያለሁ። ሁለተኛው ተህሊል ሰውቲ። ተህሊል ሰውቲ ማለት ቃሉን ከድምጽ አንፃር ማየት። ለምሳሌ ጀሰድ፣ ጅስም፣ በደን፣ ነፍስ፣ ሩህ። Are you listening the voice? ድምጹን የሰማችሁ ነው? አንድ አይነት ነው እንዴ? ነፍስ ስልና ሩህ ስል አንድ ነው? ያ ይለያያል። ተህሊል ሰውቲ እንለዋለን። ቮይስ የምትሰማው ድምጹ ውስጥ ቃሉ የተለየ መሆኑን ያመለክታል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ፣ ዛሬ ደግሞ ላባስ ጅን ስትሰማው ራሱ ጅን ጂም ፊደል ነው አይደል? ጂም ፊደል ዳይመን ፊደላቶቹ አረበኛ ፊደላቶቹ በራሳቸው የራሳቸው የሆነ መልእክት አላቸው። ፊደል ራሱ ቃላት ብቻ አይደለም ፊደሉ። ጂም ፊደል يدل على القوة። ጂም ፊደል አለ፣ ጂም አለ፣ ጂም ብረት قوة አይደል? ጂም تدل على القوة force power። ኑን تدل على الخفاء የተሰወረ የተደበቀ መሆኑን ያሳያል። ኑን ጅን hidden force hidden power የተደበቀ ኃይል፣ ከአይን የራቀ ኃይል፣ የተሰወረ ኃይል ማለት ነው ከቋንቋ አንፃር ጅን። ጀሰድ አለን፣ ጅስም አለን። ጀሰድ መጨረሻ ላይ ዳል ነው አይደል? ዳል ሚነል ሙቀልቀላ አይደል? እና ثقيላ ሄቪ ነው ጀሰድ። ጅስም ሚም ፊደል ከምታሳየው ትርጓሜ መካከል አንዱ ረህማን ጅስም የሚባለው ፍጡር ውስጥ ምን አለ እያልኳችሁ ነው? ረህማ አለ እያልኩ። አሁን ቁርአን ውስጥ እንሄድና ጀሰድ ምንድነው? ቁርአን ውስጥ ጅስም ምንድነው? በደን ምንድነው? እኛ የምናብራራው በጣም እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር እኛ የምናብራራው ቁርአንን መሰረት አድርገን ስናብራራ አላህ የመረጠው ቃል ቁርአን ውስጥ ፍጹም ረቂቅ ነው፣ ፍጹም ጥልቅ ነው፣ ኻሊደን ፊ ዘመን ነው፣ ታይምለስ ነው። ቁርአን የተጠቀመው ቃል አለ ከቁርአን ውጪ ያሉ የትኛውም መጽሐፍ ውስጥ የትኛውም ስነ ጽሁፍ ውስጥ
የትኛውም ባህል ውስጥ የምትሰማው ቃል ከቁርአን ጋር የሚጋጭ ሊሆን ይችላል። አሁን ስለ ጀሰድ እንነጋገር። መጀመሪያ በቁርአን መነጽር በደን ምንድን ነው? ጀሰድ ነህ ካልኩ ምን ማለት ነው? አንተ ህይወት አልባ ነህ እያልኩ እየሰደብኩ ነው። መሀል ጣልቃ የሚገባ በአንተና በአላህ መካከል ምንም ነገር አያስፈልግም። አይገርም? ህይወት የተሰራበት ሲሆን ምን ይባላል? ወእየቁሉ ሲናገሩ ተስማዕ ሊቀውሊሂም ጆሮ ትሰጣለህ።